ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን በ2014 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ተብሎ የተዘጋጀውን የጂኦግራፊ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን እንዳስሳለን። በዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ክፍል አንድን ሲሆን ክፍል አንድ በውስጡ 30 ጥያቄዎችን አካቶ ይዟል። የትምህርት በቋሚነት የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽን ነው። እስከ መጨረሻው ከኔው ጋር ቆዩ። በመጀመሪያ ጥያቄዎቹን አቀርብላችኋለሁ፣ ቀጥሎ መልሶቹ ይከተላሉ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ ጥያቄ ቁጥር 1 In Ethiopia context, which impact of rapid population growth is critical compared to the others? A. Occurrence of water pollution. B. Shortage of pasture land. C. High rate of deforestation. D. Massive air pollution. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ In Ethiopia context, which impact of rapid population growth is critical compared to the others? ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 1 In Ethiopia context, which impact of rapid population growth is critical compared to the other? መልሳችን የሚሆነው C. high rate of deforestation ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር በፈጣን ሁኔታ እየጨመረ ወይንም ያደገ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በሕዝብ ቁጥር ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች። ስለዚህ በአንድ ሀገር ላይ የሕዝብ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ከሄደ የሰዎች ቤዚክ ኒድ እየጨመረ ይሄዳል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ መጠለያ ነው። ስለዚህ ሰዎች መጠለያ ለመስራት በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሶሳይቲ መጠለያ ለመስራት የሚጠቀመው የእጽዋት ውጤቶች ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የደን መንጣሮ ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 What important message do you expect to hear in a speech to be delivered on the population policy of Ethiopia? A. Discouraging use of contraceptive methods. B. Encouraging early marriage of females. C. Promoting men-focused family planning strategies. D. Establishing youth reproductive health counseling centers. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ What important message do you expect to hear in a speech to be delivered on the population policy of Ethiopia? ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 2 What important message do you expect to hear in a speech to be delivered on the population policy of Ethiopia? The answer is C. Promoting men-focused family planning strategy ይሆናል ማለት ነው። ወንዶችን ያማከለ የቤተሰብ እቅድን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ Question number 3 Which one of the following national regional state of Ethiopia has the lowest percentage urban from the regional total population? A. Southern nationality peoples region. B. Somali. C. Tigray. D. Afar. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 3 መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። which one of the following national regional state of Ethiopia has the lowest percentage of urban from the regional total population? the answer is D አፋር region ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካሉ ከኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ ዝቅተኛ የሆነ አርባን ሴንተር ወይንም አርባን ፖፑሌሽን ፐርሰንቴጅ ያለው ክልል አፋር ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 4 which one of the following describes the socio-economic characteristics of Ethiopia? A. The majority of Ethiopian population has access to clean water. B. Currently Ethiopia is one of the middle income country. C. The illiteracy rate has been decreasing significantly since the 1990s. D. More than half of the rural population has access to electricity. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 4 which one of the following describes the socio-economic characteristics of Ethiopia? A. The majority of Ethiopian population has access to clean water. ይሄ በፍጹም አይሆንም። ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያገኛ ስላልሆነ ማለት ነው። B. Currently Ethiopia is one of the middle income country. middle income country አይደለችም አሁን ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። C. The illiteracy rate has been decreasing significantly since the 1990s. ይሄ መልስ ልክ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት እድል ያላገኙት ማህበረሰብ ክፍሎች ከ1990ዎቹ በኋላ ወይም ጀምሮ የመጠኑ የቀነሰ ይሄዳል። ወይንም ይሄ ያልተማረው ማህበረሰብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ከ1990ዎቹ ጀምሮ የቀነሰ ይገኛል ማለት ነው። ምክንያቱም በሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል ምክንያት ማለት ነው። አንዱ የሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል አላማ ምንድን ነው? የትምህርት እድል ያላገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የትምህርት እድል እንዲያገኙ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል የሚባሉትን በዓለም አቀፍ ደረጃ አክሴፕት አድርጋለች ወይም ተቀብላለች። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ ኢሊትሬሲ ሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሰው አብዛኛው ማህበረሰብ ኤጁኬትድ የሆነ ይሄደ ነው ማለት ነው። ዲ ሞር ዛን ሃፍ ኦፍ ዘ ሩራል ፖፑሌሽን ሃዝ አክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲ። ይሄ በፍጹም አይደለም። አብዛኛው የገጠር ማህበረሰብ የመብራት አቅርቦት የለውም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። አምስተኛው ጥያቄ one of the following condition can be taken as evidence of a promising future for socio-economic development in Ethiopia. Which one is it? A. Availability of various natural resources. B. Diverse nature of imported goods. C. High rate of rural-urban migration. D. Rapid population growth. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 5 one of the following conditions can be taken as evidence of a promising future for socio-economic development in Ethiopia. which one is it? እንግዲህ ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እድገት ለማምጣት እንደ ኤቪደንስ ወይም እንደ ማረጋገጫ የሚሆነው የትኛው ነው? መልሳችን ኤ አቬላቢሊቲ ኦፍ ቫሪየስ ናቹራል ሪሶርስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሪሶርሶች በአግባቡ ከተጠቀምን ኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ትችላለች። እነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች በተለይም ተፈጥሯዊ ሀብቶችን ያካተተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አቬላቢሊቲ ኦፍ ቫሪየስ ናቹራል ሪሶርስ የሚለው ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 6 why has the effectiveness of the Ethiopia's plan for accelerate sustainable development to end poverty remain below the anticipated level? This is due to A. limited road network and infrastructure. B. the diverse agroclimatic nature.
ሲ ሾርቴጅ ኦፍ ሂውማን ሪሶርስ፣ ዲ ሃይ ዲፐንደንሲ ኦን ፎሬን ኤድ። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 6 ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀመጡ መመሪያዎች ውስጥ አንዱ ድህነትን በመቅረፍ ቀጣይነት ያለው እድገት ማፋጠን የሚል ነው። ይህ ደግሞ ከታሰበው በታች ውጤት ያስመዘገበበት አንደኛው ምክንያት ሊሚትድ ሮድ ኔትወርክ እና ኢንፍራስትራክቸሮች በመኖራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 7 What kind of measure do you recommended for water resource management and conservation in Ethiopia? A. Planting trees on the upper part of the stream. B. Rainwater harvesting in the wettest part of the country. C. Building dams to generate hydroelectric power. D. Planting exotic plants near the stream and rivers. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ What kind of measure do you recommend for water resource management and conservation in Ethiopia? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውሃ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና ለመንከባከብ የትኛውን ቅድመ ሁኔታ መከተል አስፈላጊ ነው? ወደ መልሳችን ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ኤ ይሆናል። ፕላንቲንግ ትሪ ኦን ዘ አፐር ፓርት ኦፍ ዘ ስትሪም። እንግዲህ አፐር ፓርት ኦፍ ስትሪም ማለት የወንዞች መነሻ ወይንም የወንዞች መፍለቂያ ቦታዎች ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ወይም ተራራዎች በዛፎች ከተሸፈኑ አካባቢው ኮልድ የሆነው ወይንም በደመና የተሸፈነ የአየር ንብረት ጥሩ የሚባል የአየር ንብረት ይኖረዋል። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብትን ለማመንጨት ከፍተኛ የሆነ ውጤት ያስመዘግባል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ፕላንቲንግ ትሪ ኦን ዘ አፐር ፓርት ኦፍ ዘ ስትሪም ወይንም ወደ የወንዞች መነሻ አካባቢ ወይንም የምንጮች መነሻ ወይም ተራራ ሰንሰለት ያለባቸው ቦታዎች ላይ ችግኝ መትከል የሚለው መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ቢ አይሆንም፣ ምክንያቱም ሬን ዋተር ሃርቨስቲንግ ኢን ዘ ዌተስት ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ነው። ዌተስት ፓርት ስንል ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ያላቸው ቦታዎች ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ላይ ውሃ ማቆር ይሄን ያህል ውጤቱ አናሳ ነው። ዲ ፕላንቲንግ ኤግዞቲክ ፕላንትስ ኒር ዘ ስትሪም ኤንድ ሪቨርስ። እንግዲህ ኤግዞቲክ ፕላንት ስንል አገር በቀል ያልሆኑ ዛፎችን መትከል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አገር በቀል ያልሆኑ ዛፎች መርዛማ ናቸው ወይም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራሉ በሎካል ክላይሜት ላይ ማለት ነው። ለዚህም አንዱ ማሳያ ኤክላፕተስ ወይንም የባህር ዛፍ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ባህር ዛፍ ከፍተኛ የሆነ ወይም ናቹራሊ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው አሲዲክ ኔቸር አለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 If you travel from Addis Ababa to the northeastern lowlands of Ethiopia in summer, you can recognize a high variation in rainfall. This variation is mainly caused by A. Distance from the sea, B. Latitude, C. Mountain barriers, D. Revolution of the earth. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ If you travel from Addis Ababa to the northeastern lowlands of Ethiopia in summer, you can recognize a high variation in rainfall. This variation is mainly caused by A. Distance from the sea, B. Latitude, C. Mountain barriers, D. Revolution of the earth. ወደ መልሳችን ስንገባ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ሰሜን ምስራቅ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ስፍራዎች ስንሄድ በተለይም በክረምት ወቅት ስንጓዝ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መለዋወጥ እናያለን። የዚህ ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው? መልሳችን የሚሆነው ማውንቴን ባሪየርስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ የምትገኘው ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ላይ ነው። በተለይም ከፍታዋ 2900 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ነው። ወደ ኖርዝ ኢስት ሎውላንድ ስንሄድ
ከፍታችን የቀነሰ ይሄዳል። በዚህ ምክንያት የዝናብ መጠኑ ተለዋዋጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ማውንቴን ባሪየርስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 9 which meteorological station of Ethiopia is expected to receive rainfall throughout the year? እንግዲህ ከሚከተሉት የዝናብ መቀበያ ወይንም የአየር ንብረት ስቴሽኖች ወይም ጣቢያዎች መካከል ዓመቱ ሙሉ ዝናብ የሚያገኘው ቦታ የትኛው ነው? ኤ ደብረ ማርቆስ፣ ቢ ጎዴ፣ ሲ ሞያሌ፣ ዲ ቦንጋ። ከሚከተሉት የአየር ንብረት ወይንም የዝናብና የሙቀት መሰብሰቢያ ጣቢያዎች መካከል ዓመቱ ሙሉ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መጠን የሚያገኘው ጣቢያ የትኛው ነው? ወይም ስቴሽን የትኛው ነው? ኤ ደብረ ማርቆስ፣ ቢ ጎዴ፣ ሲ ሞያሌ፣ ዲ ቦንጋ። ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን የሚሆነው ቦንጋ ይሆናል። ምክንያቱም ደብረ ማርቆስ የዚህ ክረምት ዝናብ ብቻ ጠብቆ የሚያገኝ ስፍራ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቦታ ከፍተኛ የሆነ ተራራማ ሰንሰለት የተሸፈነ ስፍራ ነው። በዚህ ምክንያት ኦሮግራፊክ የሚባል የዝናብ አይነት የሚያገኝ ስፍራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክረምት ዝናብ ብቻ የሚያገኘው ቦታ ደብረ ማርቆስ ይሆናል። ጎዴ የጸደይና የበልግ ዝናብ የሚያገኝ ቦታ ነው። ሞያሌ እንደዛው የበልግና የጸደይ ዝናብ የሚያገኝ ቦታ ነው። ቦንጋ ግን ዓመቱ ሙሉ የዝናብ መጠን የሚያገኝ ነው። ይሄ ቦታ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ሳውዝ ዌስተርን የኢትዮጵያ ክፍል ዘ ዌተስት ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራል። ወይንም እርጥበታማ አካባቢ ብለን የምንጠራው ነው። ዓመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆነ መልክዓ ምድር ያለው እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን የሚያገኝ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ይህ ቦታ ጋሞ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ሀዲያ፣ ሲዳማ፣ ወለጋ፣ ጅማ እነዚህ ቦታዎችን ያካተተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ቦታዎች አንደኛው ስቴሽናቸው ቦንጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንገባ ጥያቄ ቁጥር 10 which wild animal is unique to the Bali Mountains? A mountain Niala, B ዋሊያ አይቤክስ፣ ሲ ዋይልድ አስ፣ ዲ ጭለዳ ባቦን። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 10 which wild animal is unique to the Bali mountain? በባሌ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚገኘው እንስሳ የትኛው ነው? መልሳችን የሚሆነው ኤ ማውንቴን ኒያላ ይሆናል። ምክንያቱም ዋሊያ አይቤክስ የሚገኘው ሰሜን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ነው። ዋይልድ አስ የሚገኘው አፋር አካባቢ ነው። እንዲሁም ጭላዳ ባቦን ደግሞ የምናገኘው ሰሜን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 11 which of the following actions should be taken first to conserve natural vegetation in Ethiopia? A practicing agroforestry, B controlling overgrazing of rangelands, C creating the community's awareness, D establishing national parks. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 11 ከሚከተሉት የተፈጥሮ ሀብቶች ወይንም የተፈጥሮ ደኖችን ከመጠበቂያ መንገዶች ውስጥ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የትኛው ነው? መልሳችን ሲ creating the community's awareness። እንግዲህ የአንድ ማህበረሰብ ንቃተ ህሊና ወይንም አመለካከት ካልተቀየረ ሌሎች የሚሰሩ ነገሮች ውጤት አይኖራቸውም። ስለዚህ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው creating the community's awareness ይሆናል ማለት ነው። 12ኛው ጥያቄ which type of soil found in desert and semi-desert areas of Ethiopia? A yermosols, B regosols, C acrosols, D cambisols። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ
ወደ መልስ እንገባ። which type of soil found in desert and semi-desert areas of Ethiopia? the answer is A የርሞ ሶይል ይሆናል። የርሞ ሶይል የሚገኘው ዴዘርት እና ሰሚ ዴዘርት የሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ነው ማለት ነው። ሬጎ ሶይል የምናገኘው ደናክል ዲፕሬሽን ወይም የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ስፍራ አፋር አካባቢ የሚገኘው እዛ አካባቢ የምናገኘው እና ኦጋዴን ሜዳማ ስፍራዎች ላይ የምናገኘው ነው። አክሪ ሶይል የምናገኘው ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ወይም የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል የምናገኘው ነው። ካምቢ ሶይል ቸርቸር ሃይላንድ ኤንድ ኤስተርን ኤስካርፕመንት ላይ የምናገኘው ነው። ቸርቸር ሃይላንድ ማለት አፋር ሀረር አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሀረር ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ የምናገኘው የአፈር አይነት ካምቢ ሶይል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ቁጥር 13 ስንሻገር what is the soil conservation measure that involves rusting of arable land for a limited period of time called A check dams, B intercropping, C following, D limited grazing? መልሶቻችሁን እየሰራችሁ what is the soil conservation measure that involves rusting of arable land for a limited period of time called A check dams, B intercropping, C following, D limited grazing? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 13 መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል። ምክንያቱም ሲ ማለት ፋሎዊንግ ማለት ሊቪንግ ዘ ፋርም ቱ ሪጀነሬት ዘ ኒውትረንትስ። እንግዲህ አንድ የእርሻ ቦታ ታርሶ ኒውትረንቱ ሲያልቅ መሬቱ ለተወሰነ ጊዜ ማሳረፍ ወይንም ለተወሰነ ጊዜ መሬቱን መተው ማለት ነው። ይህ ሊቪንግ ዘ ፋርም ቱ ሪጀነሬት ዘ ኒውትረንት። እንግዲህ መሬቱን ማሳረፍ ጠቀሜታ ምንድን ነው? አፈሩ ላይ ያለው ኒውትረንት ሪጀነሬት እንዲያደርግ ወይንም ኒውትረንቱ ራሱ እንዲተካ መንገድ ስለሚከፍት ነው። ቼክ ዳም ስንል ፕሪፔሪንግ ስሞል ዲችስ አሎንግ ስሎፒ ኤሪያስ። ይሄ ረን ኦፍ ለመቀነስ ሲባል ማለት ወይም ጎርፍ ለመቀነስ ሲባል ቼክ ዳም እንጠቀማለን። ኢንተርክሮፒንግ አዝርቶችን አፈራርቆ መዝራት። በአንድ የእርሻ ወቅት የተለያዩ አዝርቶች በአንድ እርሻ ላይ ቀላቅሎ መዝራት ኢንተርክሮፒንግ ይባላል። ግሮዊንግ ዲፈረንት ክሮፕስ ኢን ዘ ሴም ግሮዊንግ ሲዝን። ዲ ሊሚትድ ግሬዚንግ ኮንትሮሊንግ ግሬዚንግ አኒማል ፐር ሆልዲንግ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ላንድ። እንግዲህ አንድ የግጦሽ ማሳ ላይ መሬቱ በሚችለው ልክ ከብቶችን የምናሰማራበት ሂደት ሊሚትድ ግሬዚንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። ረስቲንግ ኦፍ አረብል ላንድ ኢዝ ኮልድ ፋሎዊንግ ብለን እንጠራዋለን። ጥያቄ ቁጥር 14 which of the population theories below considers the loss of human life through drought as a positive check to control fast population growth? እንግዲህ ድርቅ አንድ የህዝብ ቁጥርን መግቻ መንገድ ነው ብሎ የሚሰብከው ፖፑሌሽን ቲዮሪ የትኛው ነው? ኤ ማርክዣን፣ ቢ አንቲ ማልቱዥያን፣ ሲ ቦሽረፒያን፣ ዲ ኒዮ ማልቱዥያን። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 14 which of the following population theories below considers the loss of human life through drought as a positive check to control fast population growth? the answer is D ኒዮ ማልቱዥያን ወይንም ማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ ይባላል። እንግዲህ ቶማስ ሮበርት ማልተስ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር መገደብ የሚቻለው በሁለት መንገድ ነው ብሎ የሚሰብክ አንድ ፊሎሶፈር ነው። ይህም ፖዚቲቭ ቼክ እና ፕሪቬንቲቭ ቼክ ተብሎ ይጠራሉ። ፖዚቲቭ ቼክ ስንል ተፈጥሯዊ ችግሮችን በመጠቀም የአንድ ሀገር ህዝብ ቁጥር ማመጣጠን ይቻላል ብሎ የሚሰብክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ድሮት ድርቅ፣ እርዝኩዌክ፣ ቮልካኒዝም፣ ዎር ጦርነት፣ እነዚህ ፖዚቲቭ ቼክ ተብሎ ይጠራሉ።
ነገር ግን ፕሪቨንቲቭ ቼክ የሚባሉት አንድ ሰው ዘግይቶ ማግባት አለበት ብሎ የሚሰብክ ነው። እንዲሁም የፋሚሊ ፕላኒንግን የማይደግፍ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 15 which of the following explains the trend of population growth rate of Ethiopia? A. At present, Ethiopia is the third most populous country in Africa. B. Before the 1930s, the rate of population growth is very high. C. Currently, the rate of population growth shows a slightly decline. D. Between 1984 and 2007, there was a fast population growth rate. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 15 which of the following explains the trend of population growth rate of Ethiopia? ይሄኛው ኤግዛክትሊ የሚገልጽልን መልስ ኤ ነው። at present Ethiopia is the third most populous country in Africa. አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በህዝብ ቁጥር ሁለተኛ ነች። ነገር ግን መመሪያ መጽሐፋችሁ በታተመበት ጊዜ ኢትዮጵያ ከዓለም በህዝብ ቁጥር ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በህዝብ ቁጥር በሶስተኝነት ደረጃ ተቀምጣ ነበረ። ስለዚህ መልሳችን ልክ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ቢ አይሆንም። ምክንያቱም ቢፎር ዘ 1970 የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ቬሪ ኢንክሪዝ ያደረገው ወይም ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቱ ቬሪ ሃይ ሳይሆን ቬሪ ሎው ነበረ። ከረንትሊ ዘ ሬት ኦፍ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሾውስ ስላይት ዲክላይን። እንደውም የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር አሁን ያለው ሁኔታ የጨመረ ነው ያለው። ዲ ቢትዊን 1984 and 2007 ዜር ዋስ ፋስት ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት። እንደውም በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1984 እስከ 2007 የነበረው የህዝብ ቁጥር ፋስት ሳይሆን ስሎሊ ኢንክሪዝ ያደረገ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከ1984 እስከ 2007 በነበሩ የተለያዩ ግጭቶችና ጦርነቶች ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 16 In which part of Ethiopia do you mostly observe permanent rural settlement? እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውስጥ መኖሪያ ስፍራዎች ተብለው ከተቋቋሙ ቦታዎች ውስጥ በቋሚነት መኖሪያ ስፍራ ወይንም በቋሚነት የገጠር መኖሪያ ስፍራ የሆነው ቦታ የትኛው ነው? ኤ in the crop farming area, B along the major river valley, C in the Rift Valley section, D in the pastoralist area. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። 16ኛው ጥያቄ in which part of Ethiopia do you mostly observe permanent rural settlement? መልሳችን የሚሆነው in the crop farming area ነው። እንግዲህ እነዚህ አዝርዕት አብቃይ የሆኑ ቦታዎች በቋሚነት ቋሚ የሆኑ ሰብሎች ስለሚያመርቱ እነዚህ ቦታዎች ላይ የህዝብ ቁጥሩ ፐርማነንት ነው ወይም ቋሚ መኖሪያ ቀልሶ ማህበረሰቡ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ዋና ሪቨር ቫሊዎች ወይንም ወንዞች የሚገኙበት ስፍራዎች ወይንም የወንዞች ሸለቆ አካባቢ የስምጥ ሸለቆ ክፍሎች እና የአርብቶ አደር አካባቢዎች ስፓርስሊ ወይንም ቴምፖራሪ ሩላር ሴትልመንት ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አካባቢዎች ሰዎቹ ቋሚ የሆነ መኖሪያ የላቸውም፣ ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። በተለይ ሪቨር ቫሊ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወባ በሽታ ስላለ ሰዎቹ ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ሪፍት ቫሊ ሴክሽንም በረሃ ስለሆነ ሰዎቹ ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ፓስቸራሊስቶች ወይም አርብቶ አደሮች ከብቶቻቸው ይዘው ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፣ በተለይም ግጦሽ ፍለጋ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። 17ኛው ጥያቄ if you travel Ethiopia to Botswana in January, what type of climate would you experience? A. Spring rainfall, B. Summer rainfall, C. Autumn rainfall, D. Dry winter season. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 17 ኢፍ ዩ ትራቭል ፍሮም ኢትዮጵያ ቱ ቦትስዋና ኢን ጃንዋሪ ዋት ታይፕ ኦፍ ክላይሜት ውድ ዩ ኤክስፔሪየንስ። እንግዲህ በዓለማችን ላይ ወይም መሬታችን ላይ 12 ወራቶች አሉ። እነዚህ 12 ወራቶች በአራት ወቅቶች ይከፈላሉ። ሰመር ሲዝን ተብሎ የሚጠራው ለኖርዘርን ሄሚስፌር ወይንም ለሰሜን ንፍቀ ክበብ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት ነው። ለሳውዘርን ወይንም ለደቡብ ንፍቀ ክበብ ደግሞ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ ክረምት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኖርዘርን ሄሚስፌር ሰመር ኢዝ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት። ፎር ሳውዘርን ሄሚስፌር ሰመር ኢዝ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ። ስለዚህ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ለሳውዘርን ሄሚስፌር ሰመር ሲዝን የሚሆንበት ወቅት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ሰመር ሲዝን ይሆናል ማለት ነው። ወይንም ሰመር ሬንፎል ያገኛል ማለት ነው። ወይም ይሄ ቦትስዋና ብለን የምንጠራው ክልል ቦታ የክረምት ዝናብ ያገኛል ማለት ነው። መቼ? ጃንዋሪ ላይ፣ በተለይም ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ። ጥያቄ ቁጥር 18 under what climatic region of Africa are areas that have high temperature and heavy rainfall throughout the year categorized? A. The tropical monsoon climate. B. The tropical savanna climate. C. The Mediterranean climate. D. The tropical continental climate. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ under what climatic regions of Africa are areas that have high temperature and heavy rainfall throughout the year categorized? A. The tropical monsoon climate. B. The tropical savanna climate. C. The Mediterranean climate. D. The tropical continental climate. ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 18 under what climatic regions of Africa are areas that have high temperature and heavy rainfall throughout the year? The answer is A. The tropical monsoon climate. tropical monsoon climate ማለት ትሮፒካል ዞን ሆኖ ለውቅያኖሶች በጣም የቀረበ ባውንደሪ ያላቸው ስፍራዎች ትሮፒካል ሞንሱን ወይንም ማሪታይም ክላይሜት ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ሞዛምቢክ አካባቢ ወይንም የሞዛምቢክ ኦሽን ከረንት ያለባቸው ቦታዎች ይህ አይነት ክላይሜት ይኖራቸዋል ማለት ነው። በተለይም ሞዛምቢክን ብንወስድ በተለይ ዳሬ ሰላም ታንዛኒያ አካባቢ እነዚህ ቦታዎች ብንወስድ እስከ ዱርባን ማለት ነው። ከዳሬ ሰላም እስከ ዱርባን ትሮፒካል ሞንሱን ክላይሜት አላቸው። ስለዚህ አመቱ ሙሉ ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር እና ሬንፎል ያለው የአየር ንብረት ክልል ትሮፒካል ሞንሱን ወይንም ማሪታይም ክላይሜት ተብሎ ይጠራል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንገባ ጥያቄ ቁጥር 19 What makes the northern part of Senegal and the southern part of Mauritania similar? A. Earthquake. B. Recurrent drought. C. Volcanism. D. Air pollution. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ What makes the northern part of Senegal and the southern part of Mauritania similar? ወደ መልስ እንገባ። ሰሜን ሴኔጋልና ደቡብ ማውሪታኒያ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? መልሱ ቢ ሪከረንት ድራውት ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ ቦታዎች የሳሃራ ዴዘርት አንድ ክፍል ናቸው። በተለይም ሰሜን ሴኔጋልና ደቡብ ማውሪታኒያ ሳሃራ በረሃ ስለሚነካቸው በየጊዜ ተደጋጋሚ የሆነ ድርቅ ያጠቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሆነው ቢ ሪከረንት ድራውት ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 20 Which of the following river is known for having the largest waterfall in Africa? A. The Zambezi River. B. The Congo River. C. The Nile River. D. The Volta River. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ከአፍሪካ ታዋቂ ወንዞች መካከል ትልቁ ፏፏቴ ያለው የአፍሪካ ወንዝ የትኛው ነው? ኤ ዛምቤዚ፣ ቢ ዘ ኮንጎ፣ ሲ ዘ ናይል፣ ዲ ዘ ቮልታ።
ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ኤ ዘ ዛምቤዚ ሪቨር ይሆናል። ይህ ወንዝ ላይ የተገደበው ትልቁ የሚገኘው ዋተርፎልስ ወይም ፏፏቴ ቪክቶሪያ ፎል ተብሎ ይጠራል። ጥያቄ ቁጥር 21 one of the following lake belong to Uganda and the Democratic Republic of Congo. Which one is it? A. Lake Tanganyika, B. Lake Turkana, C. Lake Albert, D. Lake Chad. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 21 one of the following lake belongs to Uganda and the Democratic Republic of Congo. which one is it? A. ሌክ ቱርካና የሚገኘው በታንዛኒያ በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ወይም በዴሞክራቲክ ማዕከላዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዛምቢያ እና ብሩንዲ ነው። ሌክ ቱርካና በኢትዮጵያና በኬንያ መሃል ይገኛል። ሌክ አልበርት ግን የሚገኘው በዩጋንዳ እና በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ መሃል ነው። ወይንም ይህ ሐይቅ የሚገኘው በምዕራብ የስምጥ ሸለቆ ክፍል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሌክ አልበርት ነው። ሌክ ቻድ የሚገኘው በናይጄሪያ፣ ካሜሮን፣ ኒጀር እና ቻድ ላይ ነው ማለት ነው። አብዛኛው የሐይቁ ክፍል የሚገኘው ቻድ ውስጥ ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል። ሌክ አልበርት የሚገኘው በዩጋንዳ እና በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ መሃል ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 22 which one describes the economic use of the African river? A. They are highly navigable throughout the year. B. They are a source of construction material. C. They are less suitable for hydroelectric power generation. D. They have been highly utilized for irrigation. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 22 which one of the following describes the economic use of the African river? The answer is D. They have been highly utilized for irrigation የሚለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ A. They are highly navigable throughout the year እንግዲህ ዓመት ሙሉ ይፈሳሉ ነው። B. They are source of construction material አሁን ይሄም ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ግብአት ናቸው። they are less suitable for hydro less ሳይሆን highly suitable for hydroelectric power ነው። ስለዚህ የራሱ ልክ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 what is the foundation of the hydropolitics of the Nile River? A. The degree to which the Nile River is utilized for different purposes in the upper and lower stream countries. B. The drought frequency, duration, and intensity expected to occur in the Nile Basin countries. C. The amount of budget that the basin countries are contributing to manage the physical environment of the Nile Basin. D. The amount of water that the upper and lower stream countries are contributing to the Nile River. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ የአባይ ወንዝን ተከትሎ የሚነሳ ፖለቲካ ወይንም የአባይ የውሃ ፖለቲካ ዋና መሰረታዊ ማጠንጠኛው የትኛው ሐሳብ ነው? ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። the degree to which the Nile River is utilized for different purposes in the upper and lower stream country ይሆናል ማለት ነው። ዋና ማጠንጠኛው እንግዲህ የአባይ ወንዝ የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ወንዝ ቢሆንም ግብጾች የሚጠቀሙበት መጠን አለ፣ ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት መጠን አለ፣ እንዲሁም ሱዳን የምትጠቀምበት መጠን አለ። ይሄ ዋና ዲግሪ ኦፍ ዩዜጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 24 which one of the following wild animal of Africa is highly hunted for economic reason? A. gorilla, B. elephant, C. zebra, D. oryx. መልሶቻችሁን የሰራችሁ
አፍሪካ ውስጥ ካሉ አራዊቶች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሚታደነው እንስሳ የትኛው ነው? ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ኤሌፋንት ይሆናል። በአፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ አደን የሚካሄድባቸው የዱር አራዊቶች ዝሆኖችና አውራሪሶች ናቸው። እነዚህም ኤሌፋንት ኤንድ ራይኖሰረስ፣ ኤሌፋንት ዝሆኖች እንዲሁም ራይኖሰረስ አውራሪሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ አራዊቶች በከፍተኛ ሁኔታ ይታደናሉ አፍሪካ ውስጥ። ጥያቄ ቁጥር 25 Why are some rare animals of Ethiopia approaching extinction? A. This is due to A. Extreme fight among the animals. B. Widespread of legal hunting. C. Prevalence of harsh climate condition. D. Rapid expansion of settlement. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ ያሉ ብርቅዬ እንስሳቶች ቁጥራቸው በመናመን ወይም በመጥፋት ላይ ይገኛል። ዋነኛ ምክንያቱ የመኖሪያ ስፍራዎች መስፋፋት፣ የደን ምንጣሮ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር፣ ሰዎች የእርሻ ቦታዎችንና የኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ቦታዎች ለመፈለግ ሲሉ ጫካዎች መንጥረው እነዚህ መኖሪያ ስፍራዎችን የግብርና ስፍራዎችን በማስፋፋታቸው ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ እነዚህ አራዊቶች የጠፉ ይገኛሉ። ስለዚህ መልሳችን ራፒድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሴትልመንት ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 26 Which of the following soil of Africa are correctly paired with respect to their characteristics? A. Calcy soil rich in humus. B. Acre soil acidic and shallow. C. Verti soil shallow and stony. D. Fluvi soils black basaltic. ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 26 መልሳችን የሚሆነው ቢ አክሪ ሶይል ነው። ይሄ አክሪ ሶይል አሲዲክ እና ሻሎው የሆነ የአፈር አይነት ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 27 Among the following major type of rock, which one is formed as a result of compaction and cementation? A. Metamorphic. B. Sedimentary. C. Igneous. D. Volcanic. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ከሚከተሉት የአለት አይነቶች ውስጥ በኮምፓክሽን እርስ በርስ በመጣበቅ ወይንም የአሸዋ ክምሮች እርስ በርስ በመደመር የሚፈጠረው የአለት አይነት የትኛው ነው? ሜታሞርፊክ፣ ሴዲመንተሪ፣ ኢግኒየስ፣ ቮልካኒክ። ወደ መልስ እንገባ። ጥያቄ ቁጥር 27 መልሳችን የሚሆነው ሴዲመንተሪ ሮክ ይሆናል። ሴዲመንተሪ ሮኮች የሚፈጠሩት ቢኮዝ ኦፍ ኮምፓክሽን ኤንድ ሴመንቴሽን ይሆናል ማለት ነው። በተለይ የኮምፓክሽን እና የሴመንቴሽን ድምር ሴዲመንተሪ አለቶች ይፈጥራሉ። እነዚህ ሴዲመንተሪ አለቶች በአራት ይካፈላሉ። እነዚህም ክላስቲክ፣ ባዮክላስቲክ፣ ኦርጋኒክ እና ኬሚካል ሴዲመንተሪ ሮኮች ተብሎ በአራት እንከፍላቸዋለን። ጥያቄ ቁጥር 28 What kind of soil is characterized by very small particle and low porosity? በጣም ጥቃቅን በሆኑ ፓርቲክሎችና ዝቅተኛ ውሃ የማስረግ አቅም ያለው የአፈር አይነት የትኛው ነው? A. Silt soil. B. Loamy soil. C. Sandy soil. D. Clay soil. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Which kind of soil is characterized by very small particles and low porosity? low porosity ሲባል በአፈር ውስጥ የሚገኝ ዝቅተኛ የሆነ የውሃና የአየር መጠን ማለት ነው። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ሳንዲ ሶይል በከፍተኛ ሁኔታ ውሃ የሚያሰርግ ነው።
ሲልት ሶይል መካከለኛ የሚባል ነው። ሎሚ ሶይል ጥሩ የሚባል ነው። ክሌይ ሶይል ግን ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ፓርቲክል ሳይዙም በጣም አናሳ የሆነ ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ክሌይ ሶይል ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 29 Why is the Köppen system of climate classification more widely used than the ancient Greeks classification? A. The Köppen system considers the distribution of water bodies. B. It is based on temperature and sunshine distribution. C. It considers the average temperature and precipitation. D. Its climatic region is within latitudinal boundaries. መልሶቻችሁ የሰራችሁ ዓለማችን ላይ ሁለት አይነት የአየር ንብረት ክላሲፊኬሽኖች አሉ። እነዚህም ኮፐን ሲስተም እና ኤንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሚባል ማለት ነው። ኮፐን ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የተሰየመው ዋልዲሚር ኮፐን በሚባል አንድ ፊሎሶፈር ነው። ይህ ሰው ጀርመናዊ ነው ማለት ነው። ጀርመናዊ በሆነ አንድ ሳይንቲስት የተሰየመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮፐን የዓለማችን የአየር ንብረት በ6 ክፍሎች ይከፍለዋል። ነገር ግን ኤንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ደግሞ በ3 ክላሲፊኬሽኖች ይከፍሉታል። ኮፐን ሲስተም የሚጠቀመው ክራይቴሪያ በዋናነት አቨሬጅ ቴምፕሬቸር እና ፕሪሲፒቴሽን ወይንም የዝናብ መጠን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች በመጠቀም የዓለማችን ክላይሜት በ6 ይከፍለዋል ማለት ነው። እነዚህም ሞይስት ክላይሜት፣ ሃይላንድ ክላይሜት፣ ፖላር ክላይሜት እነዚህ ያለ ወደ 6 ክላሲፊኬሽን ይኖራል ማለት ነው። ኤንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ደግሞ በ3 ይከፈላሉ ማለት ነው። እነዚህም ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት እና ፖላር ክላይሜት ብለው ይከፍሉታል። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ሰንሻይን የኤንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው። እንዲሁም ላቲቱድናል ባውንደሪ የኤንሸንት ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ዋነኛ መገለጫ ነው። ስለዚህ ዋልዲሚር ኮፐን የዓለማችን የአየር ንብረት ክልሎች በ6 ይከፍላቸዋል። ቤዝድ ኦን አቨሬጅ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሲፒቴሽን ይሆናል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ላቲቱድናል ሎኬሽን ትሮፒካል ዞን የሚባለው ከ23.1 ዲግሪ ኖርዝ አንስተን እስከ ኢኩዌተር ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። ኖርዝ እና ሳውዝ ትሮፒካል ዞን ይባላል። ከ23.1 ዲግሪ እስከ 66.1 ዲግሪ ሰሜን እና ደቡብ ያለው ቦታ ደግሞ ቴምፕሬት ዞን ይባላል። ከ66.1 ዲግሪ እስከ 90 ዲግሪ ሰሜን እና ደቡብ ያለው ቦታ ደግሞ ፖላር ዞን ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ላቲቱድናል ባውንደሪ ይባላሉ ወይንም ክላሲፊኬሽን ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ኤንድ ሰንሻይን ዲስትሪቢዩሽን ይባላሉ። ስለዚህ ቤስት ክላሲፊኬሽኑ ኮፐን ሲስተም ነው። ሞር ዋይድሊ የምንጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት ኢት ኮንሲደርስ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር እና ፕሪሲፒቴሽን ስለሆነ ነው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስናል ጥያቄ ቁጥር 30 ሃው ዳዝ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ኮዝስ ክላይሜት ቼንጅ? እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ በሁለት አበይት ምክንያቶች ይከሰታል። እነዚህም ናቹራል ኮዝ ኤንድ ሂውመን ኮዝ ብለን እንጠራቸዋለን። ናቹራል ኮዝ የሚባሉት አንደኛ ቮልካኒክ ኢረፕሽን፣ ሁለተኛ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ይሆናል። ነገር ግን ሂውመን ኮዝ ብለን የምንጠራቸው የኢንዱስትሪያላይዜሽን ኦር ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢፌክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት አንዱ ናቹራል ኮዝ ነው። እንዴት ለአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ይሆናል? ኤ by changing the aspect and the position of landmass. B by emitting large volume of gas and dust particle. C by transferring high amount of heat across the globe. D by altering the composition of carbon dioxide. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ኮንቲኔንታል ድሪፍት የሚወክለው የትኛው ነው? በተለይም የአየር ንብረት ለውጥ የሚያመጣው ማለት ነው። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ስንል ዓለማችን ላይ ያሉ ኮንቲኔንቶች ወደ ጎን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው ወይንም ፕሌት ቴክቶኒክ ተብሎ ይጠራል። የአፍሪካ አህጉር ከአውሮፓ፣ ከደቡብ አሜሪካ እንዲሁም ከሰሜን አሜሪካ አንጻር ያሉ ፖዚሽን ማለት ነው። እንግዲህ ኮንቲኔንቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ጎን የተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ምክንያቱም የመሬት ውስጣዊ ክፍል ቅርጽ የተሰራው ከቅልጥ አለት ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህም ሲሊከን ከሚባሉ ኤሌመንቶች የተሰራ ስለሆነ ሁልጊዜ ኮንቲኔንቶች በእንቅስቃሴ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ መልሳችን የትኛው ይሆናል? ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው
ኤ ይሆናል። ምክንያቱም ኮንቲነንቶች በተንቀሳቀሱ ቁጥር መሬት ላይ ያሉ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለውጦች ይከሰታሉ። በጣም ተራራማ የሆኑ ስፍራ ወደ ዝቅተኛ ስፍራ፣ ዝቅተኛ የሆኑ ስፍራዎች ወደ ተራራማ ስፍራ ስለሚቀየሩ ነው። ስለዚህ by changing the aspect and the position of the land mass። ለዚህ አንድ ማሳያ የዓለማችን ትልቁ ተራራ ኤቨረስት በዓመት 1 ሴንቲሜትር ወደ ጎን ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዓለማችን ላይ ያለ የክላይሜት ቼንጅ ለውጥ የተከሰተ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቲኔንታል ድሪፍት አንዱ የናቹራል ኮዝ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን ይህን ይመስል ነበረ። ውድ ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ ስለተከታተላችሁኝ በአክብሮት እና አከብራችኋለሁ። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ። ባይ